प्रभु यीशु के पवित्र नाम की तारीफ होवे। परमेश्वर ने सानू अपने चरणों च इकट्ठे होकर संगति करने में फजल दिता। मैं परमेश्वर का शुक्र करता हाँ। तो असी परमेश्वर का वचन सुन रहे सी कि असी अपने आत्मिक जीवन के लिए यतन करना है। सही करो बिल्कुल नहीं। असी अपने आत्मिक जीवन के लिए यतन करना है। जो व्यक्ति यतन करेगा वही परमेश्वर के कोलों आशीष पाएगा। अज मनुख अपने संसारिक जीवन के लिए अपने संसारिक वस्तुओं के लिए यतन करता है, पर मरण तो बाद मनुख सब कुछ इधर ही छड़ जाएगा और आत्मा नरक च सदा सदा नहीं चला जाएगा। इस करके परमेश्वर के वचन चो पढ़ांगे। पढ़िए याकूब की पत्री उसका 2 अध्याय उसका 14 वचन तो पढ़िए। क्योंकि जिहने दया ना कीती याकूब की पत्री 2:14 हे मेरे भरावो, जे कोई आखे पई मैनू नेचा है पर वो अमल ना करदा होवे तां की लाभ होया। भला ये नेचा उसनू बचा सकती है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह तुहाडे पवित्र और अच्छे वचन दे लई तुहाडा धन्नवाद। प्रभु अपना वचन आशीष करके दो। समझण विच एक एक दी समझ और बुद्धि नू खोलो। प्रार्थना प्रभु यीशु तुहाडा पवित्र नाम लैके असी मंग लैंदे हां। हिंदी च भी पढ़ना। हे मेरे भाइयों, यदि कोई कहे मुझे विश्वास है पर वह कर्म ना करता हो तो इससे क्या लाभ? क्या ऐसा विश्वास कभी उसका उद्धार कर सकता है? हाँ। परमेश्वर के वचन च पढ़ते हैं कि एक मनुख दे कोल नेचा आ पर वो अमल नहीं करता। विश्वास हैगा आ पर कर्म नहीं करता ते उस दी नेचा बचा नहीं सकेगी। क्योंकि एक मनुख दे कोल दोनों चीज़ां होनियां ने। इस करके परमेश्वर के वचन च लिखिया आ, इसका पढ़ांगे 19 वचन तो पढ़ना। तू नेचा रखदा है जो परमेश्वर इको है, ये तू अच्छा करदा है। पूत एहो नेचा करदे हन अते कंबदे हन। हिंदी च भी पढ़ना। तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है, तू अच्छा करता है। दुष्ट आत्मा भी विश्वास रखते हैं और थरथराते हैं। हाँ, इधर परमेश्वर के वचन च पढ़ते हैं एक मनुख नेचा करदा आ पर वो अमल नहीं करता ते ओदी नेचा जिहड़ी आ वो किसे काम दी नहीं आ। लेकिन वचन च पढ़िया कि भूत भी या दुष्ट आत्मा भी नेचा करदियां ने पर वो अमल नहीं करदियां। फिर दुष्ट आत्मा च ते अज दे एक व्यक्ति जिहड़ा विश्वास ही करदा कल्ला ओहदे च ते दुष्ट आत्मा च कोई भी फर्क नहीं है। क्योंकि उन्हां दोनों का जीवन
ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਕੋਲ ਨੇਚਾ ਦੇ ਸਾਥ ਸਾਥ ਅਮਲ ਜਾਂ ਕਰਮ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਰਨੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਸਵੇਰੇ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾਉਣ ਜਾਂਦਾ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਆ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿਹਾੜੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ 'ਚ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਅਮਲ ਤੇ ਕਰਮ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਹਰ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਆ ਲੇਕਿਨ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਕੰਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਚੋਂ ਪੜਾਂਗੇ, 17 ਵਚਨ ਪੜਾਂਗੇ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨੇਚਾ ਜੋ ਅਮਲ ਸਹਿਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਮੋਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਂ, ਲਿਖਿਆ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨੇਚਾ ਜੋ ਅਮਲ ਸਹਿਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਮੋਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਨੇਚਾ ਅਮਲ ਸਹਿਤ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਉਹ ਮੁਰਦਾ ਆ। ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਵੀ ਪੜਨਾ, वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित ना हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਮੇ ਉਹ ਮਰਿਆ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਆਪ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਣਾ। ਇਹ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਮਰ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਸ਼ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਬੋਡੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਈ ਆ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਕਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਹੈਗਾ ਆ ਪਰ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਆ, ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹਦੀ ਨੇਚਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੁਰਦਾ ਆ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੀ ਨਹੀਂ ਉਸਦੀ ਨੇਚਾ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਜੇ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਆ, ਇੱਕ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਵੀ ਕਰਦੀ ਆ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ। ਉਹ ਤੇ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੀ ਆ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵਚਨ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਤੋਂ ਤੌਬਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸ਼ੈਤਾਨ 'ਚ, ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ 'ਚ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਲੀ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਰਮ ਵੀ ਹੋਣੇ। ਜੇ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਨੇਚਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮੁਰਦਾ ਆ, ਉਹ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਇਨਸਾਨ ਆ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਪੜਨਾ 18 ਵਚਨ। ਪਰ ਕੋਈ ਆਖੇਗਾ ਭਈ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਨੇਚਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਮਲ ਹਨ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਨੇਚਾ ਅਮਲਾਂ ਬਿਨਾ ਮੈਨੂੰ ਵਿਖਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅਮਲਾਂ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੇਚਾ ਵਿਖਾਵਾਂਗਾ। हाँ, अब अच्छी तरह समझना। एक व्यक्ति, मान लो पति पत्नी दोनों ने वचन सुनिया, अपने पाप तो तौबा कर ली, बपतिस्मा ले लिया, पवित्र आत्मा भी पा लिया, पर एक दे कोल नेचा आ, एक दे कोल कर्म आ या अमल आ।
ਤੇ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮਕਸਦ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਨੇ, ਪਰ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਅਮਲ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਦੋ ਭਰਾ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਦੋ ਭੈਣਾਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸੰਗਤੀ ਕਰਦਾ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਾਪ ਬੇਟਾ ਸੰਗਤੀ ਕਰਦਾ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਾਂ ਬੇਟੀ ਸੰਗਤੀ ਕਰਦੀ ਆ, ਪਰ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਮਲ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਹੇ ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਅਮਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਆਪਣੀ ਨੇਚਾ ਵਿਖਾ, ਤੇ ਇਹ ਦੂਜਾ ਕਹੇ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿਖਾ, ਕਦੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਕਰਮ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਢੀਠ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਯਿਸੂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ, ਪਰ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਨਾ ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪਾਰਟੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਹੀ ਆ, ਮੈਂ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਆਤਮਾ ਨਰਕ 'ਚ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਵੇਖਣ ਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੇਖਣ ਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਆ ਪਾਪੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਆ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਕੂੜਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦਾ, ਜੇ ਮੇਰਾ ਆਤਮਾ ਨਰਕ 'ਚ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਰਾਤ ਦਿਨ ਉਹ ਚਿੰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦਬਾਏਗੀ, ਮੈਂ ਮਰ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਆਤਮਾ ਨਰਕ 'ਚ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਖਾਲੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਕਰਮ ਵੀ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਕੇ ਚੱਲੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਨੇਚਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਉਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਯਿਸੂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ 39 ਕੋੜੜੇ ਖਾਧੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜੀਵਨ 'ਚ ਦੁੱਖ ਆਏ, बीमारी आए, कष्ट आए, समस्या आउण, परेशानियां आउण, गरीबी आए, निंदा आए, बदनामी आए, दोष लगन, विरोधता होवे, जेल च जाना पे, ये सब कुछ कर्मां दे द्वारा दिखाएगा। एक कर्म आ, वो प्रभु की कीमत दे के चलेगा। मैं विश्वास नहीं करता, मैं कर्म भी करता है। इस करके संसार च चलते समय अज बहुत सारे लोगों का जीवन गल्लां बातां वाला जीवन ही है। प्रभु विच उन्हां दा कोई भी स्थिर जिहड़ा एक जीवन होना चाहिए वो नहीं आ। साल बीतते जा रहे आ, लेकिन जीवन च कोई परिवर्तन नहीं आ रहा। इस करके परमेश्वर के वचन चो पढ़ांगे, फिर पढ़िए रोमियो की पत्री उसका 4 अध्याय उसका 17 वचन तो पढ़िए। ਜਿਵੇਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਪਿਤਾ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ
ਅਰਥਾਤ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੀ ਉਸਨੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਵਾਲਦਿਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਅਣਹੋਣੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਇਉਂ ਸੱਦਦਾ ਹੈ ਭਈ ਜਾਣੋ ਉਹ ਸਨਮੁਖ ਹਨ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਆਪ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਣਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਪਿਤਾ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਅਰਥਾਤ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਦੀ ਉਸ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਲਦਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਅਣਹੋਣੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਇਉਂ ਸੱਦਦਾ ਹੈ ਭਈ ਮਾਨੋ ਉਹ ਸਨਮੁਖ ਹਨ। ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਅਬਰਾਹਾਮ ਕੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਚੱਲਦਾ, ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਭਈ ਮਾਨੋ ਉਹ ਸਨਮੁਖ ਹਨ। ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪਈ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਣੀ। ਅਬਰਾਹਾਮ ਦਾ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋ ਇਹ ਵਸਤੂ ਪਈ ਆ, ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਦੇਣੀ। ਇਹ ਆ ਅਬਰਾਹਾਮ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ। इस करके हिंदी च भी पढ़ांगे, जैसा लिखा है, मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया है। उस परमेश्वर के सामने जिस पर उसने विश्वास किया और जो मरे हुओं में से जिलाता है और जो बातें है ही नहीं, उनका नाम ऐसा लेता है कि मानो वे हैं। हाँ, उनका नाम ऐसे लेता है मानो है नहीं है, पर उनका नाम ऐसे लेता है मानो है। बस चुक के देनी है। ये अब्राहम का विश्वास है। पर अही दुआ भी कर लीए तो सानू अपनी दुआ ते भी विश्वास नहीं है, वचन ते भी विश्वास नहीं है। अही कहने नहीं प्रभु ये तेरे वस की गल नहीं आ, ये तो डॉक्टर दे वस की गल है। इस करके मैं कहना आ, जिदा ईसाई लोग गल च सलीब पाई हुंदी है ना, है जिदा राधा स्वामी वाले ने राधा स्वामी का लौकट गल च पाया है, निरंकारियों का लौकट गल च पाया है। मैं कहना जेड़े डॉक्टर को दवाई लेंदे जे ना, जिदे ते विश्वास करते हो, उस डॉक्टर की जिहड़ी है ना एक लौकट बनवा के उसकी फोटो जिहड़ी है ना, वो लौकट छपा के अपने गल च पा लो, क्योंकि वो तुहाडे दुख सुख च की आ शामिल होता है। उस पापी इंसान नू अपने घर च उसकी फोटो ला लो, ये साडी बड़ी मदद करता है, ये साडी बड़ी सहायता करता है। इस करके सानू साडे परमेश्वर ते विश्वास ही नहीं है, ताई साडे जीवन च कोई सुधार नहीं आएगा। ना उस व्यक्ति दे जीवन तो परमेश्वर खुश ते ना उहदे जीवन तो परमेश्वर दा दास ही खुश है, क्योंकि उन्हें विश्वास ही नहीं आ, उहदे जीवन च कर्म नहीं आ, वो अमल ही नहीं करता। इस करके अगे पढ़ांगे 18 वचन। निराशा विच आस नाल उसने प्रतीत कीती। निराशा बहुत बार आई आ, पर निराशा विच की कीती? आस नाल उसने प्रतीत कीती। इस करके परमेश्वर नू बोलदा अब्राहम, हे परमेश्वर की मेरे घर दा वारस एलीआजर होएगा? निराशा दे नाल बोल, प्रभु तू मैनू की दिता है? मैनू फड़ के बैठे नू
ਓਏ ਬਹਿ ਜਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਆਪ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਣਾ। ਲਿਖਿਆ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਆਸ਼ਾ ਨਾਲ ਉਸ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕੀਤੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਆਈ, ਪਰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸਨੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕੀਤੀ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਪਾਪੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪਾਪੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ, ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਆਈ, ਪਰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਰਦਾ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੁਬਾਰਾ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਆਸ ਨਾਲ ਉਸ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕੀਤੀ ਭਈ ਉਸ ਵਾਕ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿ ਤੇਰੀ ਅੰਸ਼ ਇਉਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹ ਬਾਹਲੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਪਿਤਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਨੇਚਾ ਵਿੱਚ ਉਹ ਢਿੱਲਾ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਢਿੱਲਾ ਨਾ ਹੋਇਆ। 75 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ, 25 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਮਲ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਆ, ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇ। ਅਮਲ ਕੀਤਾ, ਕਰਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਸਾਥ ਦਿਖਾਇਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ। ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ, ਪਾਪੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ। ਤਾਂ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਫਿਰ ਐਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਬਰਾਹਾਮ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਆਸ਼ਾ ਉਹਨੇ ਰੱਖੀ ਆ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਢਿੱਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਦੁਬਾਰਾ ਪੜ੍ਹਨਾ 18 ਵਚਨ। ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਆਸ ਨਾਲ ਉਸਨੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕੀਤੀ ਭਈ ਉਸ ਵਾਕ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿ ਤੇਰੀ ਅੰਸ਼ ਇਉਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹ ਬਾਹਲੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਪਿਤਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਨਿਹਚਾ ਵਿੱਚ ਉਹ ਢਿੱਲਾ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਢਿੱਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਮਨੁੱਖ ਆ ਨਾ, ਅਜੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ 'ਚ ਕਮੀ ਆ। ਅਬਰਾਹਾਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਆਪਣਾ ਘਰ ਛੱਡ ਦੇ, ਆਪਣੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਛੱਡ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਉਸਨੇ ਆਗਿਆ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਘਰ ਛੱਡਣ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਘਰ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਲੱਗੇ ਆ। ਬਸ ਸਾਡਾ ਘਰ ਵਧੀਆ ਬਣੇ। ਮਨੁੱਖ ਤੂੰ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਯਤਨ ਕਰੇਗਾ ਆਪਣੇ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਲਈ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਏਗਾ, ਤੇਰੀ ਸੰਗਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਸੁਣਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਅਤੇ ਨੇਚਾ ਵਿੱਚ ਉਹ ਢਿੱਲਾ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ 100 ਵਰਿਆਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, 100 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ 'ਚ ਢਿੱਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਰਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਸਾਥ ਸਾਥ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਜੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੇ ਦਾਸ ਕੋ ਵੀ ਦੁਆ ਕਰਾਈ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੁਆ ਕੀਤੀ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨੀ ਪੈਣੀ ਸੀਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਫਿਰ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਸਰਾਪ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦਾ ਆ,
ਤੇ ਬਸਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਾਹ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਚੱਲਦੇ ਸਮੇਂ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਚੱਲਦਾ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ 'ਚ ਢਿੱਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਚਾਹੇ ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਵੱਧ ਗਈ। 25 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਦਿੱਤਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ 25 ਸਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ 'ਚ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ 'ਚ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ 'ਚ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਪੜ੍ਹੀਏ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ 19 ਵਚਨ ਦੁਬਾਰਾ। ਅਤੇ ਨੇਚਾ ਵਿੱਚੋਂ ਢਿੱਲਾ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਢਿੱਲਾ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ 100 ਵਰਿਆਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ 100 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਧਿਆਨ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਧਿਆਨ ਕੀਤਾ, ਭਈ ਮੇਰੀ ਦੇਹ ਹੁਣ ਮੁਰਦੇ ਵਰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਮੇਰੀ ਹੈ, ਦੇਹ ਹੁਣ ਮੁਰਦੇ ਵਰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਸਰਾ ਦੀ ਕੁੱਖ ਨੂੰ ਸੋਕਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਨਾਲੇ ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਕੁੱਖ ਨੂੰ, ਸਾਰਾ ਦੀ ਕੁੱਖ ਨੂੰ ਸੋਕਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਪਰੰਤੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨੇ ਬੇਪਰਤੀਤ ਨਾਲ ਸ਼ੰਕਾ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਸਗੋਂ ਨੇਚਾ ਵਿੱਚ ਤਕੜਿਆ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕੀਤੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖੇ, ਪਰੰਤੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਉਸਨੇ ਬੇਪਰਤੀਤ ਨਾਲ ਸ਼ੰਕਾ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬੇਪਰਤੀਤੇ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 66 ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਬਾਈਬਲ ਆ। ਸੇਵਕ ਨਮੂਨਾ ਦੇ ਕੇ ਸਾਡੇ 'ਚ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਕੋਈ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ। ਉਸਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਹੀ ਵਚਨ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ, ਪਰੰਤੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਉਸਨੇ ਬੇਪਰਤੀਤੀ ਨਾਲ ਸ਼ੰਕਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਵੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਕਰੇਗਾ ਵੀ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਸ਼ੰਕਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸ਼ੰਕਾ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਸਗੋਂ ਨੇਚਾ ਵਿੱਚ ਤਗੜਿਆ ਹੋ ਕੇ ਉਸਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕੀਤੀ। ਆਪ ਥੋੜਾ ਸੋਚੋ, 100 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਆ, ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਅਬਰਾਹਮ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਆ, ਤੇਰੀ ਤੁਖਮ ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਰਾਜੇ ਉਤਪੰਨ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਬੜੀ ਜਾਤੀ ਹੋਏਗੀ। 25 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਤਾਨੇ ਮਿਹਣੇ ਮਾਰੇ ਹੋਣ। 25 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਦੋਨੋਂ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਲੋਕਾਂ ਬੋਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕੀਤੀ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਕੀ ਆ, ਤਗੜਾ ਹੋ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦਾ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚੋਂ ਖੂਬੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਵਡਿਆਈ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਬੜਾ ਮਹਾਨ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਬੜਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੂੰ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਆ, ਤੂੰ ਅਨਾਦਿ ਪਿਤਾ ਆ, ਤੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆ, ਤੂੰ ਜੀਵਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਬੋਲੀ ਜੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਆ, ਕਰੀ ਜੋ। ਉਹਨੇ ਕਿਹੜਾ ਸੁਣ ਲੈਣਾ ਹੈ?
ਕਰਮ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਪਾਪੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਐਵੇਂ ਨੱਚੀ ਜਾਣਗੇ, ਭੁੜਕੀ ਜਾਣਗੇ, ਤੜਫੀ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਆਤਮਾ ਉਤਰ ਆਇਆ। ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਕਰਦੇ ਆ ਪਰ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਆਪ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਣਾ। ਅਬਰਾਹਾਮ ਐਸੀ परिस्थिति च लोगों ਦੀਆਂ ਤਾਨੇ ਮਿਹਣੇ ਸੁਣਦਾ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵਚਨ ਪੜਾਂਗੇ ਤਿਮੋਥੀਅਸ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਪੱਤਰੀ 3 ਅਧਿਆਏ उसका एक वचन तो पढ़ना शुरू करिए। पर ਇਹ ਜਾਣ ਛੱਡ ਭਈ ਅੰਤ ਦੀਆਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭੈੜੇ ਸਮੇਂ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਅੰਤ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਭੈੜੇ ਸਮੇਂ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਆਪ ਸਵਾਰਥੀ, ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਆਪ ਸਵਾਰਥੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਲੋਭੀ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਇਆ ਦਾ ਲੋਭ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਸ਼ੇਖੀਬਾਜ਼, ਸ਼ੇਖੀਬਾਜ਼, ਹੰਕਾਰੀ, ਹੰਕਾਰੀ, ਕੁਫਰ ਬਕਣ ਵਾਲੇ, ਕੁਫਰ ਬਕਣ ਵਾਲੇ, ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਅਣਆਗਿਆਕਾਰ, ਮਾਪਿਓ ਦੇ ਅਣਆਗਿਆਕਾਰ, ਨਾ ਸ਼ੁਕਰੇ, ਆਪਵਿੱਤਰ, ਨਿਰਮੋਹ, ਪੱਥਰ ਦਿਲ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਵਚਨ ਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਹਾਂ, ਪਰਾਈ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਪਰਾਏ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਅਸੰਜਮੀ, ਕੜੜੇ, ਨੇਕੀ ਦੇ ਵੈਰੀ, ਨਮਕ ਹਰਾਮ, ਕਾਲੇ, ਕਮੰਡੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਭੋਗ ਬਿਲਾਸ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹੋਣਗੇ, ਭਗਤੀ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਵੀ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋਣਗੇ। ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਰਹੋ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਘਰੋਂ ਘਰ ਕੁੱਸ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਮੋਹ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਪਾਂ ਨਾਲ ਲੱਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੀ ਆ, ਪਾਪ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਹੋਸ਼ੀਆਂ ਤੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਮੋਹ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹ ਬੁਰਾਈ 'ਚ ਲੱਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਾਪ 'ਚ ਲੱਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਨਾਨਾ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਾਮਨਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵਹਿ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਾਨਾ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਮਨਾ 'ਚ ਕੀ ਆ, ਉਹ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਾਮਨਾ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕਾਮਨਾ। ਚਲੋ ਕਮੇਟੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਓ, ਚਲੋ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਚਲੋ LIC ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਓ, ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਪੈਸੇ ਆਉਣਗੇ। ਉਹ 9 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਬੁਰਾਈ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਚਲੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਆਦਮੀ ਵੀ ਏਦਾਂ ਦੇ ਹੀ ਆ, ਔਰਤਾਂ ਵੀ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਅਤੇ ਸਦਾ ਸਿੱਖਦੀਆਂ ਤਾਂ
ਪਰ ਸੱਤ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਉੱਪੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਨਹੀਂ ਆ, ਖਾਲੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਆ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਅਤੇ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਯਨੇਸ ਅਤੇ ਅਬਰੇਸ ਨੇ ਮੂਸਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ, ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਧ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਤੇ ਨੇਚਾ ਵੱਲੋਂ ਅਪਰਵਾਨ ਹਨ, ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਅਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਵਧਣਗੇ, ਇਹ ਗਾਂ ਨਾ ਵਧਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂਰਖਪੁਣਾ ਸਭਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂਰਖਪੁਣਾ, ਪਾਪ, ਬੁਰਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਭਨਾਂ ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ? ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਬੁਰਾਈ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਸਾਡੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ। ਸਿੱਖਦੇ ਤੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਕਾਮਨਾ 'ਚ ਵੱਧਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਕਰਨਾ, ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਕਰਨਾ। ਬਈ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਰਕੇ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਆ, ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਯਤਨ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਬਰਾਹਮ 25 ਸਾਲ ਉਹਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੱਲੋਂ ਢਿੱਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਦੁਬਾਰਾ ਪੜ੍ਹੀਏ ਉਸ ਵਚਨ ਨੂੰ, ਰੋਮੀਓ ਦੀ ਪੱਤਰੀ 4 ਅਧਿਆਏ 20 ਵਚਨ ਤੋਂ। ਪਰੰਤੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵਚਨ ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨੇ ਬੇਪਰਤੀਤੀ ਨਾਲ ਸ਼ੰਕਾ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਸਗੋਂ ਨੇਚਾ ਵਿੱਚ ਤਕੜਿਆਂ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕੀਤੀ। ਹਾਂ, ਉਹਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕੀ ਕੀਤੀ? ਵਡਿਆਈ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਖਾਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਲਈ ਕਿਰਪਾ ਦੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਬੁਰਕੀ ਤੋੜਨ ਲਈ ਕਿਰਪਾ ਦੇ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਦੀ ਏਦਾਂ ਕੀਤਾ ਆ? ਸਰੀਰਕ ਖਾਣੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਖਾ ਖਾ ਕੇ ਚਰਬੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਤਮਿਕ ਰੋਟੀ ਜਦੋਂ ਖਾਂਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣ ਲਈ ਕਿਰਪਾ ਦੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਮੈਂ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਬਈ ਤੂੰ ਚੱਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਗਾਉਣ ਹੀ ਗਾ ਰਿਹਾ ਆ, ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਗਾਉਣ ਹੀ ਗਾ ਰਹੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਜਾਓ, ਕਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਤੇ ਮੰਨੋ, ਹੈ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨੋ, ਵਾਪਸ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਤੇ ਨਰਕ 'ਚ ਹੀ ਆ। ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਠੋਕਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਗਏ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ 'ਚੋਂ 21 ਵਚਨ ਪੜ੍ਹੀਏ ਫਿਰ। ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੱਕੀ ਨੇਚਾ ਸੀ ਭਈ ਜਿਸ ਦਾ ਉਸ ਨੇ ਵਚਨ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਦੇ ਪੂਰਿਆਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਰਥ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੱਕੀ ਨੇਚਾ ਸੀ ਭਈ ਜਿਸ ਦਾ ਉਸ ਨੇ ਵਚਨ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਦੇ ਪੂਰਿਆਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਰਥ ਹੈ। ਜਿਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵਚਨ ਦਿੱਤਾ ਆ ਉਹ ਉਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਸਾਥ ਸਾਥ ਕਰਮ ਵੀ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਧਰਮ ਗਿਣੀ ਗਈ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਧਰਮ ਗਿਣੀ ਗਈ।
ਇਹ ਮੇਰਾ ਧਰਮ ਆ, ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਚੱਲੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿਖਾਊਂਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਚੋਂ ਫਿਰ ਪੜਾਂਗੇ ਯਾਕੂਬ ਦੀ ਪੱਤਰੀ उसका 2 अध्याय उसका 21 वचन तो पढ़िए कि साडा पिता अब्राहम अमला नाल धर्मी नहीं ठहराया गया जदों ओने अपने पुत्र इसहाक नूं जगवेदी उत्ते चाड़ दिता। परमेश्वर के वचन च पढ़ते हैं कि साडा पिता अब्राहम अमला नाल धर्मी नहीं ठहराया गया जदों उसने अपने पुत्र इजाक नू जगवेदी उत्ते चढ़ा दिता। परमेश्वर ने अब्राहम नू बेटा दिता, पर बेटा देन तो बाद अब्राहम को बेटे दी कुर्बानी मंग ली, बलि मंग ली कि तू अपने बेटे दी मैनू कुर्बानी दे। पढ़िए इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय उसका पढ़िए 17 वचन तो। नीचा नाल अब्राहम ने जद परताया गया तां इसहाक नूं बलिदान लई चढ़ाया गया। हाँ अपने इकलौते नूं ओ जिहनूं वादे दिते गए सन चढ़ाउण लगा अते जिहनूं इह आखिया गया भई इसहाक तो तेरी अंश अखवाएगी क्यों जो ओहने विचार कीता जो परमेश्वर मुर्दियां विचों भी उठाल नूं समर्थ है जिन्हां विचों ओहने मानो ओहनूं प्राप्त भी कर लिया। नेचा नाल इसहाक ने होण वालियां गल्लां दे विखे भी इधर परमेश्वर दे वचन च पढ़दे आ अब्राहम ने ये विश्वास किया, बलि चढ़ाउण लई चले गया, लेकिन अब्राहम ने विश्वास किया मेरा परमेश्वर इसनूं मुर्दियां चों भी जिंदा करन दी शक्ति रखदा। बेटा देता आ पर कुर्बानी मंग ली है, बलि मंग ली आ। अज अही कह दिंदे आ साडे को साडे बच्चियां दा दुख नहीं वेख्या जाता। भाई साडे को क्यों नहीं वेख्या जाता? क्योंकि साडी जिंदगी पाप वाली है, साडे बच्चियां दी जिंदगी पाप वाली है। अब्राहम विश्वास ते कर्म करके चल रहा है और उन्होंने ये विश्वास आ दूसरी बारी परमेश्वर को बोलने का मौका नहीं दिता, एक ही बारी बोलिया अब्राहम अपने बेटे की मैनू कुर्बानी दे दे। रात नू बोलिया आ तड़के उठिया है। सानू कोई पुठा सीधा सुपना ही आ जाए तो अं उस सुपने के बारे ही सोचते रहने हैं। परमेश्वर डायरैक्ट वो बेटे की कुर्बानी मंग रहा। अब्राहम तड़के उठिया, लकड़ियां चीरियां, अग्नि लई, छुरी लई, गधे दे उपर लकड़ियां रख लिया, नौकर ले ले 3, बेटे नू नाल ले लिया, तुर पे आ सफर कर रहे। अब्राहम ने अपने चेहरे तो महसूस नहीं हो दिता अपनी पत्नी नू, बेटे नू, नौकरां नू कि परमेश्वर ने मेरे को मेरे बेटे की कुर्बानी मंगी। अज
साडे जीवन च उन्ना यीशु दे प्रति साडे अंदर कुछ नहीं है जिन्ना साडे शरीरक बच्चियां ने। इस करके अब्राहम नूं ते विश्वास आ मेरा परमेश्वर मुर्दियां चों जिंदा करन दी शक्ति रखदा, क्योंकि उन्हें मिलना वायदा कीता है। साडे नाल कोई वादा थोड़ी कीता है, जिहदे नाल कीता आ वो विश्वास करता है। असीं कहने ना मैनूं कोलों मेरे बच्चियां दी तकलीफ नहीं सही जाती, मेरे बच्चियां नूं तत्ती वाह भी ना लगे, मेरे बच्चियां नूं कोई दुख ना होवे। इस करके सानू ये विश्वास ही नहीं हैगा कि असी प्रभु च सही तरह चलांगे, साडा परमेश्वर सब कुछ करने की शक्ति रखदा है। इस करके साडे पाप दे कारण, साडियां गलतियां दे कारण मनुख जिहड़ा आ वो इस संसार च खत्म हो जाता है। राजे सांसी एक मजहबी सिख सीगा, वो कबाड़ का काम करता सीगा, ਉਹਦਾ बेटा नहीं सी कोई, और उसने मैनू घर सद के बोलिया, पास्टर जी मेरा कोई बेटा नहीं आ, बेटियां मैं विआहतियां ने, और एक घर की जगह जिहड़ी आ वो मैं तुहानू चर्च बनाउण नहीं दिंदा। मैं उसनू बोलिया परमेश्वर का असली चर्च ये मनुख का शरीर है। वचन नू मन के वचन के अनुसार चल ते फिर देखांगे तेरा जगह जिहड़ी आ इनू असीं प्रभु की सेवा लई इस्तेमाल करांगे। लेकिन उस व्यक्ति ने ये काम नहीं किया, मैं उसकी जगह नहीं स्वीकार की। कुछ समय बाद वो मर गया, कोई बीमारी लग गई, मर गया, आत्मा नरक च चले गया। इस करके मेरे तो बड़ा कोई अन्याय नहीं आ जे मैं उसका वो मैनू जगह दे रहा तो मैं लै लवां, क्योंकि जगह तो जरूरी मनुख का जीवन है। जे वो प्रभु को जीवन दे के चलता तो उसकी जगह भी प्रभु की सेवा लई इस्तेमाल करनी सी। इस करके वो आत्मा भी उसदा नरक च चले गया। इस करके मेरे प्यारिओ परमेश्वर दे लोगां दे लई ये दुनिया दियां चीज़ां एक कूड़ा है। इस करके मनुख जिहड़ा आ अपने जीवन ते गौर नहीं करता, वो फुलिया होया ते बड़ा कुछ करता आ पर वो प्रभु की तरफ तो नहीं आ। जो मूँह चो निकलदा ना वो परमेश्वर दे लिए पूरा करना। परमेश्वर ने अपने मुंह चो कढ़िया, कुर्बानी दे दे देने लिए तैयार हो गया। अही परमेश्वर दे लिए मुंह चो कढ़दे हैं पर उसनू पूरा नहीं करते। जदों अही वचन सुनिया सी, अपने पाप तो तौबा की और ये वायदा किया, प्रभु यीशु मैं प्राण देन तक तेरी मर्जी को पूरा करके चला। खत्म हो गया सब कुछ। इस करके अब्राहम जिहड़ा आ बेटा मिल गया आ, फिर भी बेटे की कुर्बानी देने नहीं चले गए। उन्होंने विश्वास होता होर भी पक्का विश्वास हो गया कि मेरा परमेश्वर इसनू मरे हुए भी जिंदा करने की शक्ति रखता है। ये राख चो भी दोबारा उसनू
ਉਠਾ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਰੱਖਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਬੜਾ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਸਵਰਗ 'ਚ ਬੈਠਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਸੇਵਕ ਵੀ ਦੁਖੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ, ਖਾਲੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਦਮ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਪੜਾਂਗੇ ਯਾਕੂਬ ਦੀ ਪੱਤਰੀ 2 ਅਧਿਆਏ ਦਾ 21 ਵਚਨ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪਿਤਾ ਅਬਰਾਹਾਮ ਅਮਲਾਂ ਨਾਲ ਧਰਮੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਇਸਾਕ ਨੂੰ ਜਗਵੇਦੀ ਉੱਤੇ ਚੜਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਪਈ ਨੇਚਾ ਉਸ ਦੇ ਅਮਲਾਂ ਨਾਲ ਗੁਣਕਾਰ ਹੋਈ ਅਤੇ ਅਮਲਾਂ ਤੋਂ ਨੇਚਾ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋ ਗਈ। ਨੇਚਾ ਤੋਂ ਅਮਲ ਕੀ ਹੋ ਗਏ? ਸੰਪੂਰਨ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਉਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਛੱਡਤਾ ਹੈ। ਪਰਸ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰੋ, ਪਰਸ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰੋ, ਪਰਸ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਰਨ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਚੱਲਦੇ ਸਮੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਮਝਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਨਾ 23 ਵਚਨ ਅਤੇ ਧਰਮ ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਇਹ ਵਾਕ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਭਈ ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਹ ਉਹਦੇ ਲਈ ਧਰਮ ਗਿਣੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਮਿੱਤਰ ਸਦਾਇਆ। ਹਾਂ, ਅਬਰਾਹਾਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ? ਦੋਸਤ ਬਣ ਗਿਆ। ਅਬਰਾਹਾਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਫਰੈਂਡਸ਼ਿਪ ਹੋ ਗਈ। ਕਿਸੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਅਮੀਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆ, ਬਲਕਿ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਹੈ ਮਿੱਤਰ। ਫਰੈਂਡਸ਼ਿਪ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਫਲਾਣੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਬਹਿਣਾ ਖਲੋਣਾ, ਮੇਰਾ ਫਲਾਣੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਬੈਠਣਾ ਉੱਠਣਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਫਲਾਣੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਫਲਾਣਾ ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ 'ਚ ਬਾਂਹ ਫੜਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੀਰਕ ਬੰਦਾ ਸਰੀਰਕ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ ਹੈ, ਆਤਮਿਕ ਵਿਅਕਤੀ ਆਤਮਿਕ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ ਹੈ। ਅਬਰਾਹਾਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਦੋਸਤ ਬਣ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਹੀ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਜਦ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਦੂਮ ਤੇ ਅਮੂਰਾ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਪੜਾਂਗੇ ਉਤਪਤੀ 18 ਅਧਿਆਏ उत्पत्ति 18 अध्याय उसका 17 वचन तो पढ़िए।
ਤਾਂ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਅਬਰਾਹਾਮ ਤੋਂ ਉਹ ਜੋ ਮੈਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਲੁਕਾਵਾਂ। क्यों लुकावा? हिंदी च भी पढ़ना। 18 तब यहोवा ने कहा, ये जो मैं करता हूँ उसे क्या अब्राहम से छिपा रखूँ? हाँ, परमेश्वर दे वचन च लिखिया आ कि जो मैं करन जा रहा आ मैं अब्राहम तो क्यों लुकावां? परमेश्वर सदूम ते अमूरा नू नाश करने वास्ते जा रहा है, लेकिन वचन च लिखिया आ परमेश्वर कहंदा आ जो मैं करन जा रहा आ कि मैं वो क्यों लकावां अब्राहम ते। परमेश्वर उस चीज़ नू अब्राहम तो गुप्त नहीं रख रहा, बल्कि वो अब्राहम दे उत्ते प्रगट कर दिता। फिर अब्राहम परमेश्वर दे अगे बेनती करदा आ कि प्रभु जे सदूम ते अमूरा दे विच 50 लोग होणगे कि तू उन्हां दे संग नाश कर देगा? परमेश्वर ने बोलिया जे 50 होणगे मैं नहीं करांगा। करदे करदे 5 लोगां तक पहुंच गया। परमेश्वर ने बोलिया 5 भी होणगे ते मैं नाश नहीं करांगा। तो परमेश्वर दे वचन नू आप अच्छी तरह समझना। परमेश्वर दे वचन च लिखिया आ अब्राहम दे उत्ते परमेश्वर ने उस चीज़ को प्रगट किया, क्योंकि दोस्त बन गया ना, मित्र बन गया ना, उसकी परमेश्वर नाल फ्रेंडशिप है। परमेश्वर उहदे उत्ते उस चीज़ को प्रगट करता है। इस करके परमेश्वर के वचन जो पढ़ांगे हालेलुया। पढ़िए अमोस की किताब पेज नंबर 1136 पंजाबी च 3 अध्याय उसका 7 वचन तो पढ़िए। निसंग प्रभु यहोवा कोई काम नहीं करेगा, निसंग प्रभु यहोवा कोई काम नहीं करेगा जे वो अपने सेवक नबियां नू अपना भेत प्रगट ना करे। हाँ, जे वो अपने सेवक नबियां नू अपना भेत प्रगट ना करे। परमेश्वर के वचन च लिखा निसंग प्रभु यहोवा कोई काम नहीं करेगा। वो अपने सेवकां दे उत्ते अपने नबियां दे उत्ते प्रगट करता है। कोई काम परमेश्वर करता है ते अपने नबियां ते सेवकां दे उत्ते प्रगट करता है। इस करके अब्राहम परमेश्वर का दोस्त बन गया और परमेश्वर कोई भी काम करता है ते अब्राहम दे उत्ते प्रगट करता है। अज असी परमेश्वर दे वचन नू समझ के नहीं चलते, इस करके परमेश्वर साडे उत्ते कुछ भी प्रगट नहीं करता। अहीं सुते पे ही उल्ट पुलट सुपने वेंदे रहने आ और अहीं बोलने आ साडे नाल भी प्रभु गल करदा है, लेकिन वो प्रभु कोई होर ही आ। दुष्ट आत्मा उस व्यक्ति नाल गल्लां करदा है और दुष्ट आत्मा जिहड़ा आ उन्हां नूं गुमराह कर रहा है। इस करके परमेश्वर के वचन चो फिर पढ़ांगे इब्रानियां की पत्री 6 अध्याय का 13 वचन तो पढ़िए। जदों परमेश्वर ने अब्राहम नूं वचन दिता तां इस करके जो अपने नालों वड्डा कोई ना वेखिया जिसदी वो सौं खांदा, उसने अपनी ही सौं खा के आख्या भई मैं तेनू बरकतां ते बरकतां देंगा
ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਵਾਅਦੇ ਤੇ ਵਾਅਦਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਸਮ ਖਾ ਲਈ ਕਿ ਅਬਰਾਹਮ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਰਕਤਾਂ ਤੇ ਬਰਕਤਾਂ ਦਿਆਂਗਾ ਔਰ ਤੇਰੇ ਵਾਅਦੇ ਤੇ ਵਾਅਦਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿਆਂਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਚੋਂ ਫਿਰ ਪੜਾਂਗੇ ਇਬਰਾਨੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤਰੀ 11 ਅਧਿਆਏ ਉਸ ਦਾ 11 ਵਚਨ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਨੀਚਾ ਨਾਲ ਸਰਾਹ ਨੇ ਆਪ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬੁੱਢੀ ਹੋ ਗਈ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪਾਈ, ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਉਹਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵਫਾਦਾਰ ਜਾਣਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਦੋਨੋਂ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਣਾ। ਪਤਨੀ ਨੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਸ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਆ ਉਹ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਫਾਦਾਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਮਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਗਲਾਤੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤਰੀ ਉਸ ਦਾ 3 ਅਧਿਆਏ ਉਸ ਦਾ 6 ਵਚਨ ਪੜ੍ਹੀਏ। अब्राहम ने तो परमेश्वर पर विश्वास किया। अब्राहम ने तो परमेश्वर पर विश्वास किया और ये उसके लिए धार्मिकता गिनी गई। ये उसके लिए धार्मिकता गिनी गई। अंत ये जान लो कि जो विश्वास करने वाले हैं वे अब्राहम की संतान हैं। अब्राहम की संतान है। जो विश्वास करते हैं वो अब्राहम की संतान है, क्योंकि अब्राहम ने अपने जीवन तो ये विश्वास ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਅਮਲਾ ਸਾਥ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਸਾਥ ਸਾਥ ਅਮਲ ਦਿਖਾਏ। ਨੇਚਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਮਲ ਵਿਖਾਇਆ, ਕਰਮ ਵਿਖਾਇਆ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੀ ਨਹੀਂ ਆ? ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਅਬਰਾਹਮ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ 'ਚ ਅੱਜ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਬਰਾਹਮ ਇਮਾਨਦਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਪਿਤਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਵੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਬਾਈਬਲ 'ਚੋਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪਾਪੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀ ਆ, ਆਤਮਿਕ ਖੁਸ਼ੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਜ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਸਵਰਗ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਨ ਨਹੀਂ ਇਹ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਸਵਰਗ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਰਹੀਏ, ਕਦੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਕਦ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪਾਪ ਕਰਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਆ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਧਰਮ ਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਕੀ ਕਰ, ਖੋਜ ਕਰ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਧਿਆਨ ਦਈਏ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰਮ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇਤਾ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਮਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਆइए अपनी अखां ਨੂੰ ਬੰਦ करिए, सिरां ਨੂੰ झुकाइए, प्रार्थना करिए।